كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير المنية نظر إلي خير المنية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية يا بحر فضل وانتاج عدل يا بحر فضل وانتاج عدل جود بعصر جود بعصر قبل المنية جود بعصر قبل المنية خير المنية نظر نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية إني محب بذكر أحمد إني محب بذكر أحمد بشير محبا بشير محبا ولو برؤيا بشر محبا ولو برؤيا خير المنية نظر إلي خير المنية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية أغنيك حبي صلاة ربي أغنيك حبي صلاة ما دام قلبي بالذكر حيا ما دام قلبي بالذكر حيا خير البرية نظر كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية كذا سلامي على الدوام كذا سلامي
صباحي مع العشية عند صباحي مع العشية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بنية القبول تمام كل صورة مع حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول وحبيبة الكرام ثم الصحابة والخلفاء والتابعين والتابعين تابعين وتابعين إلى يوم الدين الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا الرحيم وعلمنا ومشايخنا واساتذتنا في الدين المتصلين بسنة سيد المرسلين وصولهم وفضعهم أجمعين لأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعني درجاتهم في الجنة وينفعنا وينفع علينا وعلى أولادنا وذريتنا وأزواجنا وأهل بيوتنا وتلاميذتنا من النساء والرجال أينما كانوا خصوصا لمن حضر في هذا المجلس ولوالدنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات من بركاته والصلاة والقديم وعدوهم ورفقهم ولحظتهم وقرباتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا محبتهم ويطوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرة من غير سابقة عذاب ولا حساب سمر والمن والرسوخ وصلح الجسد والروح وتوبة النفس والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يمن ولا بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخوان المؤمنين عامة ويرزقنا صحة في تقوى وطول العمر في حسن أعمال ورزقا حلالا واسعا طيبا وارقا فينا عليه كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن ضيقنا حاجاتنا ونمن قلوبنا وقوالبنا مع التقى الهدى والعفاف والمتعة لجنس ولمن بلا محنة ولا امتحان بحق سيده ولا لعدنان وبكلية صالحة وعن شيخنا بسر النبي وبهذه النبي وبسر الفاتحة إن شاء الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صبر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الذاهلين رضي الله تعالى عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علوم في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه منها قول السهل الصوفي من صاف من الكدر وامتلأ من الفكر واستوى عنده الذهب والمدر وانقطع إلى الله من البشر. ومنها غير ذلك مما هو مذكور في الشرح فانظر إن شئت. إطلاع دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول المكملة في حاله وفعاله ومقاله فتتبعن وتابعن لا تعليلا. هذا تعليل لوجوب المحافظة على السنن والآداب الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي وإنما وجبت لأنه لا دليل على الطريق الموصل إلى الله
illa mutaba'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam fi dzalik wal mutaba'atul madhkuratu alamatun ala mahabbatil ilah. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan perkataan Sahal bin Abdullah, seseorang wali Allah Subhanahu wa taala yang sejak kecilnya beliau sudah dibimbing oleh paman beliau sendiri. Di antaranya didikan yang diberikan kepada Sahal sejak di dalam usia 3 tahun, yaitu ialah paman beliau menyuruh akan beliau untuk mengamalkan zikir di dalam hati dan tidak berucap di lidah. Isi zikir itu ialah diantaranya Allahumma'i, Allah senantiasa menyertaiku, Allahu syahidi, Allah senantiasa menyaksikan amal perbuatanku, Allahu nazirun ilayya, Allah senantiasa memandang kepadaku. Itu aja disuruh Marina Sidin amalkan nyawa, tapi jangan dibaca di muntung. Bila hendak berbaju, baca dulu zikir ini di hati, jangan artinya diucapkan. Bila hendak goreng, baca zikir ini dalam hati, jangan diucapkan. Ujar paman Sidin kalau usah banyak-banyak 3 kali aja mengamalkan. Bila hendak menggawe yang baik-baik, mengatakan 3 kali, ya malakan lah, setahun 2 tahun. Kemudian lapor Sidin kepada paman Sidin, sudah ulun amalkan. Jadi ujar paman Sidin, tambahi pulang bacaannya itu, jangan cukup 3 aja, 7 kali pulang sekali baca di dalam hati aja, jangan diucapkan di muntung. Sampai bacaan itu diulang 11 kali atas perintah daripada paman Sidin, Marina Sidin. Mbak sudah umur artinya 17 tahun, ditakoni paman Sidin, apa nang nyawa rasakan? Nang nyawa rasakan ya saat ini apa? Ya ujar Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ujar Sidin bahwasanya Allah Ta'ala tuh rasa-rasanya nampak benar sudah di hati ulun. Kada ada lagi nang diingat selain daripada Allah. An hanya kawat ingat lawan Allah nang setiap detik, nang setiap napas, setiap artinya denyutan jantung, setiap artinya darah yang mengalir di tubuh ini, di setiap waktu itu kawa ingat lawan Allah setelah mengamalkan wiridan amalan yang dibagi paman Sidin tadi. Allahumma'i, Allah senantiasa menyertaiku, Allahu syahidi, Allah senantiasa menyaksikan diriku, Allahu nazirul ilaih, Allah senantiasa memandang kepada aku. Itu aja yang diamalkan. Lalu sampai di hati, kada ada lagi nang diingat selain daripada Allah. Kalau sudah orang ingat senantiasa Allah, itu tidak ada sedih dan duka citanya. Allah sudah memadahkan dalam Al-Quran. Maka ujar Tuhan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu hatinya nyaman di dalam mengingat Allah, macam itu. Tenang hati mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat kepada Allah hati kita lapang, nyaman. Amun hati itu nyaman, lalu muha itu nyaman juga dilihat. Coba mun hati pusang, muha itu lalu pindah kurisaan. Untung kada berkuringan, kurisaan aja. Mbah hati pusang, hati mawak itu begincu ginta salah, kaning nang digincuin na. Rasa di mana kah diingat lagi?
Jadi bebinian deh, jangan pindah berstres-stres, jangan pindah bermaok-maok, jangan pindah berpusang-pusang. Kenapa? Dipusangakan pun apa? Ada berduit mati, ada berduit tuh. Ada Allah. Ngapa nang dimaukakan, apa nang dipusangakan? Nyapu sangai kita ini sebab karena dibisiki setan. Tuh di orang di rumah nyawa kan berduit bandarnya coba itu galangnya di iblis nungkar tuh hanyar hawanya nungkar betul disuruh iblis bajunya bagus daripada nyawa iblis nyamannya nya duit banyaknya dibari lakinya nyawa mana nah iya ini deh seorang seadanya aja kadang-kadang berduit, kadang-kadang banyak kada berduitnya daripada berduitnya. Nah, pada lagi pada mau kena pada pusingnya kepala. Padahal jaka hakun qanaah aja lah menyukuri rezeki nang sudah kada pusing kepala. Cuma iblis tadi membisiki tuna orang nyaman lalu timbul keinginan hawa nafsu hendak kayak orang juga. Nah itu. Jadi mun kita nih mikirkan hendak kayak orang juga, hendak kayak orang juga. Nang kita turutin hendak kayak orang nang dunia sakit hati kita. Nah, orang mau hendak kayak orang juga, hendak kayak orang artinya hendak kayak orang juga tuh nyaman sih beribadat, nyaman sih orang nang kayak itu kada menang dunia nang dipikirkan karena sakit hati. Bila sakit hati lalu awit tuha. Nah, nang anu man tuha juga lakas banget tuha ya tadi sakit hati. Ay, nek napa pian pinamong napa udah dikiau nenek, udah anom tau lah. Nah, oh dikira nenek apa penyakit hati petuju artinya napa bersedih hati berduka cita jangan ya kah berduka sedukanya saja. Nah apa itu merana serananya saja berduka sedukanya saja jangan sampai putus asa kah putus cinta kah apalagi kamu sekadar diputusi orang aja maka nyata sudah nang berdatang di orang muas duit pulang sugih pulang kerja dijar. Nah jangan sakit hati bapak sakit hati memang artinya sedih itu wajar aja bang jakasa rezeki di hadapan mata sudah kalinya kada jadi kayak kabar tapi itu Allah Ta'ala menggayai kita. Nah Allah Ta'ala sadar kada nyawa nangaran rezeki lain rezeki nyawa kada takawadah nyawa mungkin kita sadar sudah di situ kada apa-apa ya sakit hati dasar kada rezeki unda juga. Nah orang menjanji guru sekolah jaya mutikiakan tapasan unda tuh nakanya unda bari tapi rajin aja sini mutikiakan tapi orang tapasan orang jangan beri orang tapi sampai di sini nah wayah ini umur 60 tahun kadada aja orang tuh memberi tapi jangan tapi sapu tangannya pun kadada lalu aja saya apa aku sedih lah udah sedih apa sedih amba dasar rezeki aku jadi kada ditulis Allah lewat kurang itu nah sama jodoh kayak itu juga sama kayak rezeki juga jadi jangan sakit hati itu harusnya diputusi orang ya kah putus cinta itu soal biasa aku tak percaya. Nah ada Allah apalagi lelakian lah diputusi bebinian mah hamuk lah mengapa seorang lelakian ya kah kenapa itu yang putus cinta aku tak percaya itu kenapa aku tak peduli kah nah itu nyaman aja pengen nyambut kayak itu ulun merasakan nah makanya justru nyawa nang merasakan itu artinya ilmunya harus kayak itu. Nah jadi mun ikam hendak mengamalkan pikir hati ngatakan kayak itu ya Allah menyertaiku Allah artinya senantiasa menjadi saksiku Allah senantiasa memandang kepada diriku dah hendak berbaju baca di dalam hatinya hendak artinya berabah bacaan itu sebelum guring paling kata
supaya artinya ada mendapatkan laduni daripada Allah, ada dapat anugerah daripada Allah. Mesti tak bila kita adalah apa aja nang dibaca, nang diperintahkan Allah dibaca itu zikir kah, sholawat kah, istighfar kah, tasbih kah, tahmid kah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, takbir dibaca, mesti ada dapat hadiah daripada Allah. Ayat Al-Qur'annya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya ya Allah kepada engkau lah kami beribadat, ini ibadat nang dibaca nang pian surah zikir ulun baca ibadat, wa iyyaka nasta'in pian juga nang menolongi. Imba artinya kita na'budu lalu datang pertolongan Allah itu, datang barian Allah Ta'ala. Betanam dulu hanyar memutik, begawi dulu hanyar diupah. Nah jadi macam itu. Nah jadi ujar Imam Sahal Al-Tusturi ini, orang nangaran betasawuf kejisirin adalah orang nang hatinya kadada lagi rasa sumpah, kadada lagi hatinya tuh rasa gelisah, kalau kesah tuh kadada lagi hatinya itu tarang, hatinya itu tenang, senantiasa gembira kepada Allah. Kadada lagi sedih duka citanya, kadada lagi, karena orang sudah merasa baisi Allah Ta'ala. Ini nah dihadirna kita bertuhan non siapa? Allah Ta'ala. Adalah di hati kita merasa Allah Ta'ala itu ampun kita, ampun unda, amun nih gambarannya aja bang lah nang bebinian nah hadir nih nah diisi laki, rupa laki itu bungas, imbah itu gagah kurang, bebinian nang lain banyak hendak juga, kemudian lagi tingginya sedang, rambutnya sedang, hidungnya mancung ke dalam. Nah ya mancung hidung, bibir bagus, sugih orang nggak berduit, alim pulang misalnya, waka komplit bang di diri laki itu. Nah kira-kira ikam senang kah kada ya? Nah senang malah. Kenapa ya? Karena rasa-rasanya kada ada kurang di diri laki itu. Nah kada ada kurang, ya kah? Senang lah laki bungas tadi julon, tinggi, berduit, sugih, alim, senang lah biar lah. Yang di bawah lintok ya pak. Ya pak, orang belum titik lagi hanyar koma misalnya di diri laki itu kan kata bilang kada sempurnanya, sempurna berataan misalnya aja bang, artinya tuh lapih pada orang senang bandar nih kita nang bisa laki ini lah, asa kada kurang hendak nungkar apa, oh kawan nungkar kan hendak berjalan kemana, waktu lah kan laki mampu, laki ada orangnya, apalagi kita bisa Allah Ta'ala. Wah siapa karena Allah Ta'ala itu kata ada duanya, Allah wahdah la syarikalah, esa Allah Ta'ala nang paling hebat, nang paling harat, kasugihan Allah Ta'ala kada kau dihitung, langit dan bumi ampun Allah, surga ampun Allah, segala nikmatnya ampun Allah. Kada himong bisa Allah Ta'ala kayak itu. Nah makanya orang biman tuh kata lagi sedih, kenapa? Karena merasa bisi Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala ini sudah merasa bisi Allah Ta'ala itu barak pulang kada jauh. Sudah kalau dilajari semalam nang bila orang hendak bertasawuf tiga nang dipakai. Pertama yaitu ialah merasa dirinya itu senantiasa kada kawa apa-apa, senantiasa bahajat lawan Allah, atamasuk bil faqri wal iftiqar. Minggu tadi hendak pegawai apa aja, hendak melakukan apa aja kada kawa kecuali Allah yang mengawakan, hendak memasak kada kawa memasak kecuali Allah yang mengawakan, batis kawa melangkah Tuhan yang mengawakan itu tahulah. Mangisai barasna di mana kawa mangisai barasna jaka garing, siapa memberi sehat? Allah Ta'ala. Nah nampakkan Allah Ta'ala sudah kebaikannya di diri. Tiap waktu, tiap saat kita rasakan napas yang keluar masuk nah datang daripada siapa? Ada kawa makhluk lah nang mulahakan napas ini kata kawa. Penglihatan, pendengaran itu
daripada Allah Ta'ala. Barian sidentah kawa begawi ini begawi itu, ulah ke majelis, ulah ke pasar, berjualan, berdagangan ya, kemana-mana kau turak, nah itu ditolongi Allah aja dah, ditolongi Allah aja dah, kawa terus kabul terus. Jadi nangaran berdoa lawan Tuhan tuh ada dengan lisan, ya Allah ulun minta ini, minta ini, minta ini, doa ngarannya. Ada juga doa itu bilhal, dengan keadaan. Nah dengan keadaan ini kabul terus, hendak berdiri kabul berdiri, hendak berjalan kabul berjalan. Jika Tuhan kadang mengabulkan hendak berjalan, sakit batu sudah jatuh, ngapain mengajut jadi sakit. Nah apa? Tapi hendak berjalan kabul berjalan, hendak berdiri kabul. Nampak benar Tuhan baikan banyak kabulnya daripada kada. Hari-hari ini kabul terus. Nah mulai bangun guring nggak ya? Kamar mandi, hendak mandi, ya kah? Merendam tapasan, kabar kabul terus. Nah tulak ke pasar, tulak ke majelis, imah tulak pulihkan majelis ini pulang, hendak makanan pulang, jadi hari ini kita di ayam penyet Surabaya aja. Nah, ayam penyet Surabaya aja. Ini nang jauh-jauh tuh kada jauh lagi, ya kah? Nasi kebuli Arab ya ada udah kita, ada tapi jauh lagi kita kalau ke Arab, ada aja nasi kebuli Arab, ya kah? Macam-macam ini anu dunia ini rasa-rasanya beparakan lawan kita. Ayam Surabaya ada udah kita, ya kah? Sate Jogja ada, macam-macam apa-apa kata anu soto Lamongan ya, ada juga. Kandangan tuh kan ke kandangan mulai sini 4 jam ya tambos, mau hendak makan ke tempat kandang ke sana, bah sawat teler nah taruh paparan. Tapi di sini alhamdulillah ada ke tempat kandangan, parak bener kalau jadi pindah-pindahnya beparakan dunia ini lawan kita nah. Karena tapi lapah lagi kita mengapungnya itu tapi lapah lagi. Hendak bakawanan orang Arab mah buka Facebook, buka ya kah Arabik ya kah. Nah, apa ngadanya anu wamen Arabik keluaran gambar bebinian, wamen itu artinya bebinian. Jadi guru bahari belajar ilmu dunia itu nang kira-kira kita kada dibunguli orang. Asal orang kada membunguli jalan kita keluaran hendak bakanan siapa. Nah, tapi kan hendak bakanan ulun buka aja Facebook ada dah. Nah ada tak? Kalau anda bukan alun guru aja ada di Facebook ada tak? Ada pasang Facebook. BBM bang ada bisi juga. Bertelepon SMS gitu aja tah. Nah, makanya nung bahari aja. Jadi nyaman tuh nang ngalih kenanya. Anu, hendak belajar BBM guru aja gambar undak ada bungas ya. Nah, kesiannya. Aman nang SMS tuh ada ketahuan nah bungas ya kata kayak kalau yang kenalan kita jar nah ketemuan jadi anu jadi buang sholat di kata-kata tuh bagus bang manis bang ada ditamui orangnya nini sabar ada bungole nang BBM itu jagin banyak nang gambar orang nang dipasang mengandak gambar orang tuh ngarannya juga orang lain itu kada pede orang gambar seorang diandak gambar orang bungas tapi orang apa artinya biar kita seadanya tapi inilah aslinya kita hendak-hendak orang kata-kata tapi kadang menyerupuan ikan bebeman bang ulun jangan dipisi. Nah itu satu orang hendak bertasawuf tadi jadi rasa parak terus Allah Ta'ala rasa nyaman lawan Allah Ta'ala ini kita hadusan nang kayak itulah kita nih pikiran pina mau pina peneng pina tahan nyonyong lah nyonyong tau kan? Nah, pusing 14 keliling. Nah, kalau pusing 7 keliling itu mungkin imbah tawaf kata. Tapi tawafnya di mana kada tahu. Entah di Baitullah kah tawafnya entah di pasar kah pusing 7 keliling. Nya 14 keliling 2 kali lipat pusingnya. Ya, sudah tahan nyonyong, maaf banget sudah. Datang kita ke hadapan orang wali. Baik nang masih hidup atau nang sudah meninggal dikubur sidin barang apakah nang kita baca tuh Yasin, tahlil, salawat baca kita yakin orang wali ini hidup aja. Nah, jadi mun kita yakin sin bisi karamat sampai karamat sin kepada kita nang penting dulu hari itu rasa-rasanya kita rasa kau tenang dulu rasa kau lapang dulu. Jadi zaman bahari itu musim kemarau.
karingan sumur-sumur orang beratan di Arab sana. Lalu datang ke makam seseorang waliullah. Wahai waliullah, pian ini senantiasa di masa hidup setiap orang nang datang kepada pian pasti mendapatkan kelapangan. Sekarang kami berada di dalam kesengsaraan, kami berada di musim kemarau yang panjang, kami sangat berhajat untuk minum, maka berkat engkau kami memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kami air minum. Maka keluarlah artinya sumber mata air susu daripada kubur sidin itu tadi. Kalau orang menanai situ mah nang bember-bember, nang bederum-bederum, minuman orang aja aja. Mun kita nih hendak hidupnya nyaman, lapang, telah banyak hidup selawat lawan Rasulullah. Ini pengoler juga. Halimatus Sa'diyah asalnya susu karing. Susu karing. Kada ada bebanyo susu karing. Nang kayak bukan pin mukanya karing nih. Nggak ada percaya suruh laki isep ada tabahnya dah isep takutnya bujur ada bergayaan nang toha-toha sok karing lain orang nang bisa nan bersusuan hanya bisa kayak tolak hendak menyusui anak seorangnya kata kawa lalu imbah diserahkan artinya Rasulullah lawan Halimatus Sa'diyah gaduhakan susuyakan imbah hendak menyusuyakan itu ya kak hibak banyu susu biasanya menyusui Rasulullah biasanya anak seorang pang cukup lebih lagi hawa abahnya juga ini plusnya maksudnya. Nah sejak melihara Rasulullah Halimatus Sa'diyah itu di rumahnya itu terlihat terasa ketenangan, kegembiraan, keceriaan. Sumur orang karing, sumur Halimah hibak bajunya limpuar. Orang kayak Halimah nyamannya bahari kan di zaman bahari di zaman Rasulullah itu orang di saat itu sangat dibutuhkan adalah banyu di tengah padang pasir gurun Sahara keadaan artinya cuaca berat di sana panasnya banyu tuh pokoknya orang bila bisi banyu itu sugih. Kambing-kambing nang dipelihara oleh Sa'diyah ini urusan manggadur timbul lamakannya datang di mana lamaknya ini ada tahu juga susu kambing tadi diperah nah kawa minum gak serumahan ya kah orang artinya hendak menukar kawa juga menjualnya nah bilang ada bahabisan lorong mana nih datangnya jadi orang bertakun kenapa ikam hai Halimah sepindah artinya kehidupan ikam ini serumah tanggaan bina nyaman bandar wah ini apa amalannya jadi ujar Halimah sejak artinya aku merawat anak yatim nina maka di rumah tanggaku kada lagi rasa kekurangan hidupku rasa lapang dan rasa nyaman artinya pun Rasulullah tebeparak lawan kita insya Allah hidup berberkat ada aja ada kekurangan ikam insya Allah nah cuma ikam pengoler pang berselawat raminya itu maroten ya kelak raminya itu pakai kesahan rumah tangga orang raminya itu menguyai orang nah jangan lagi tuh ada jadi duit pian mengesahkan rumah tangga orang kayaknya jadi duit lah kalau pangcen makasih aja pian mengesahkan rumah tangga lo memberi pian duit ya ada juga kadang-kadang kita bisa tahu kayak aib kurang dosa nah dosa ini penyebab tahalangnya rezeki hendak sampai tuh gara-gara dosa kalau jadi amun nang selawat rahmat Allah didapat ya kak berkat Allah didapat lalu hidup itu berberkat nyaman jadinya itu aja orang nang walin itu walau rumah susah nggak bisa apa-apa tapi rasanya gembira sampai artinya lampu teplok sidin itu lampu teplok ada kala nah bahar itu gambar osin kas itu nah gambar osin pagugur napa guru baca ada nama menggatok yang katakan ini simpulkan kenapa ini minyaknya ini banyu ya banyaknya orang wali itu dimudahkan Tuhan
kada kau nungkar minyak banyu cucu mau jadi timbul jadi api. Ayo orang disayangi Tuhan. Anak lo baksak pulang menanggarkan banyu, tamu datang kayu kada bisi pada kapi habis minyak gas kada kau nungkar. Ada artinya kulit pisang bah timbai sidin, kulit pisang itu di bawah artinya apa cirat itu manggurak banyunya, lakas pada kompor gas bah timbai si manggurak. Kenapa? Kuasa aja kalau Tuhan menggunakan banyu itu biar kada api. Kayak itu kalau etikatnya kuasa aja Allah Ta'ala biar kada lawan api hendak menggunakan banyu, biar kada bawa obat untuk hendak mampiakan. Nah ya kalau itu tak artinya perbandingannya supaya paham. Tuangkan sini gulanya kada dah pahit, kalau kopi disuruh kada bergula. Mahaduk akan sidin lon. Nah pangarannya nih, nah manis kopinya. Baik kan nih, kada gampang sangka baik lon Allah Ta'ala jadi apa? Nah, tapi jelek bang. Nah, padahal jangannya bujur pun kita nih nah. Bah manis sih kang. Nah kayak ini jadi nah mangawai bobinen nah. Datangnya jadi manis nih gampang. Itu tadi kamda jadi mudahkan Allah orang wali kita. Tapi sen sekadarnya aja juga jak hendak sugih itu kawa aja sugih. Anu apa ngarannya itu janar atau jadi amas kawa aja. Jangan cobain kah pun dihubung oleh orang lah. Ada aja mengaji jadi mus itu jar melampahkan janar jadi amas ustaznya warak. Nya kada mau nang kayak itu. Amun guru sarwani abdan, guru bangnya, paguran guru sekompol, nah tuh kawa tuh sidin, nang karamat sidin, nang napa, janar jadi amas tuh kawa. Jadi kena bila tuntung halwat guru bangnya memimpinnya, keluar orang tuh daripada halwat. Karamat nang dibari kepada murid sidin, nang pertama dulu bila keluar halwatnya itu apa ujian daripada Allah. Nih rumput cabut akarnya emas, rumput mana aja cabut akarnya emas. Lapor murid kepada guru nah dapat emas, nyawa diuji Allah. Kalau ada membuang itu kita putih cari karung lah kasih tampulu. Nah jadi nang ada orang mutasawuf di sini hati ini lapang ya tadi pengerasa lawan Allah terus, merasa Allah Ta'ala terus Allah Ta'ala. Nang kita cintai, nang kita kasih, nang kita rindukan Allah Ta'ala itu nah ingat kebaikan Allah jadi rindu kena hati, rindu hati itu nah. Jadi mungkin tau sudah sayang cinta bujur lawan laki tah makan kakada kah lawan laki itu tetapin kada memisahi laki kala. Nah berduit kakada kah laki itu tetapin sayang lawan laki kala. Nah kita Allah Ta'ala dapat nikmat kah, dapat bala kah, tapi kita yakin sudah nih Allah Ta'ala apa nang di jurung sini baik kesan kita, tetap kita waktu berduit rajin sembahyang, kada berduit bang rajin juga sembahyang. Nah kawalah kayak itulah, tapi lorongnya macam itu tadi, artinya kita merasa diri karena kau apa-apa jadi kawat Tuhan yang menolongi, jadi merasakan setiap waktu setiap saat ditolongi Allah Ta'ala terus ya kah, ditolongi Allah Ta'ala terus nyaman Allah dah merasa baik Allah Ta'ala lawan kita, Rahman Rahim Allah Ta'ala nampak. Nah wamtala minal fikri, dan akalnya pikirannya itu tertuju ingat kepada kebesaran Allah aja orang bertasawuf itu ya kan? Nah, jadi hatinya kada sedih dan duka cita ya kan? Karena senantiasa berzikir kepada Allah, dan nang di otaknya itu nang dipikirkan ini apa kebesaran Allah aja tak melihat alam semesta ini, nah melihat orang sugih mandang napa kesugihan Allah. Dan orang alim Allah nang memberi ilmu lawan sidin hebatnya Allah Ta'ala nya ada nang diberi sidin harta sugih, ada nang diberi Tuhan ilmu alimnya, ada nang diberi Tuhan pangkat dihormatinya, ada nang diberi Allah Ta'ala artinya apa kemuliaan dimuliakan nya, ada pulang nang kada diberi Allah Ta'ala napa-napa ya kah nang kayak itu adanya nya. Jadi nang kita pandang ini kehebatan Allah aja, kesempurnaan Allah Ta'ala. Nang dijadikan Tuhan tuh kadang nang sugih aja, nang susah ada juga kenapa tanda Tuhan sempurna. Amun Tuhan tuh menjadikan orang sugih aja, nang susah kata aja, nang kaya Allah Ta'ala tuh kada sanggup malah orang susah. Dijadikan Tuhan nang sugih ada juga, nang susah ada juga, tanda sini sempurna.
Jadi mun kita nih memikirkan dunia, harta lalu mau lalu pusangan, nah itu kan tuh jadi bila banyak memikirkan dunia, capat tuh hak, awit tuh hak. Ini bila memikirkan dunia pusang, bang, sudah tak penyakitnya pusang. Tahu kalau sudah pusang, karena rancakan pusang, pamo, sangan mau sugih lah. Nah, kalau mau sugih bang, apa? Payaman, tahun petikan, mau sugih. Musangan siapa kamu tuh karena musang tangkap musang bawa ke pasar melihat orang musang ke apa jurang marah musang wastawa indahu dhahabu wal madar dan artinya tidak ada perbedaan di dalam hatinya itu antara emas dan pasir ada beda itu karena hati tertuju terus kepada Allah Ta'ala nah pada mau lagi orang wali itu sama aja pasir emas tuh kan apa gerang mau hendak jadi pasir dan jadi emas kawai juga nah apa bedanya dan wan qata ila Allah minal basar dan ia artinya menuju kepada Allah dan memutuskan hubungan dengan siapa aja lah asik lawan Allah aja lagi nah ada macam itu jadi orang wali ini tuh ada tahu di orang kada tahu siapa lagi bangka sidin mau urus diri sidin sorangan aja bagana sidin artinya dibuncuk ya kah dibuncuk di mana-mana kah sidin di gunung mana kah bagana ya kah? Di hutan mana kah begana? Begana. Di situ saya sorangan aja. Nang diingat sidin Allah, nang dapat korakan sidin kebesaran Allah. Karena artinya di hati sidin harta dunia ini. Ya kah? Dan saya kadang ngurusi makhluk lagi. Dan bila ada makhluk datang kami rasa terganggu hubungan Allah Ta'ala. Nah ada nang kayak itu. Ada aja orang wali itu nang ditugasi Allah nyawa layani segala hamba-hamba unda nang minta tolong. Ada tak? Nah, ada nama tugas di situ. Ya, ada yang artinya spesialisnya bidangnya. Amun guru nuzhan bahari dalam pagar tah. Ya kau orang artinya hendak berjual rumah kah? Lambat bayu dibitakan banyu ada lawa guru nuzhan. Ya kan misalnya rumah itu takana lorong kurang halus misalnya. Kayak apa supaya orang halusnya tuh disuruh berjauh. Nah, babnya maaf nih rumahnya terkena lorong orang halus yang diganggunya terus kita bemasak nih ada kau tegana basi isuk pacang pantenan malam ini kucaunya dah tangan mencungul nah kabar ya nang oh datu jangan diharu biru lah kipi kanan kiri kanan mudahan mimpian hendak ambil aja wah itu pas habis juga suruh bang ambil ada salah udah jangan dok pian tahu kah bahari tak ada kayak nah rumah-rumah nanti kena lorong orang dah makanya mau artinya orang hendak malah rumah ke tanah tuh kita ini kan melihat makhluk gaib itu ada masalahnya biar ada orang nang tertumbuk kepala anak orang ya nang berik nah dicekek kurang nah ada kau minum ada apa nah sampai mati lalu ada nang menderi kayak apa kalau ditabus dipalas ada kawa nyawa dibayar nyawa jurang halusnya ini kada pada menabuk di situ anakku ada jurang ham kita ada melihat masalahnya makanya jurang belah anak bagaya apa tuh oh datu empat lalu lah ham nya berpikir juga ayah artinya ada terjadi macam-macam sudah kalau aku pada empat lalu ya kada melalui apa kabar jadi ada kekuatannya kada pada sama sekali dan sebujur itu betandu orang membawa anu permandulang situ hampa kacempaka situ nah pasal tumbuk aja molah lubang tetap tumbuk anak orang nah pada lagi bahwa ada percaya itu aja terserah nyawa ada percaya ini ada kena dirinya kena tak mau tak kena tak nah jadi orang tuh anak molah rumah dibentang dulu nah benang kuning itu mulai muncul dihampuri dulu ya tapi jangan dikurung hamburi ya biar aja tak tanah ya kan kayak Nabi Yusuf kan bilanya pagat benang tuh di bang nah berarti ada orangnya kita keluar ini kita menyuruh berjauh karena pakainya sesarahnya tuh uyah tuh tapi mau dikam kulilingakan kada kau keluarnya di situ aja timbulnya tungguan itu menyuruh jin kah ya orang halus tuh ya jin tuh maksudnya orang halus ya tikam dah bahan ada kalau orang hilang anak nah
hilang anak. Mbah hamil itu nah diambilnya oleh hilang. Penyebabnya apa ya ning itu ya? Kadi ingat lawan Allah waktu begawi. Nah itu jata kada bacaan. Jadi umpat iblis nih tuh tadi, jin tadi. Jadi kan jadi anaknya nih toh. Jadi ambilnya. Jadi mau kita puji-puji dia insyaallah nah lah. Insyaallah kada hilang bang. Mendasar nang keturunan kita dasar ke dunia juga, tapi dasar ada darah jinnya ya namanya ambilnya tah. Makanya hati-hati. Ya bahari kayak itu kalau zaman kerajaan nang Pangeran Suryananta tah. Itu artinya orang kesubalahan, artinya asalnya manusia itu lalu hilang. Nah, itu. Kota Baru itu ada kampungnya, kampung daerah Lontar, Lon Saranjana. Orang Lontar, Lon Saranjana ini berkelahi. Nah, cuma orang bahari ada bisa ilmu. Jadi hilang sekampungan orang Lontar, diserang orang Saranjana hilang pulang kan diserang orang Lontar. Nah, hilang selajur hilang sekampungan kada terbulik lagi. Nah, lalu jadi alam subalah kayak itulah kita masuknya. Anda kapan masuk alam subalah? Masuk alam subalah. Nyamannya dari sini. Nah, jadi itu ngaitannya pembacaan lah. Jangan tenang asal gaus saja gawi. Jadi banyak-banyak ingat lawan Allah Ta'ala supaya kada diganggu iblis. Ini ganggunya kena mau kita. Jadi itu zikir tarikat samaniyah dibaca. Insya Allah terhindar kita daripada gangguan-gangguan setan. Ulun kasihan pada orang itu kan babini. Bininya bilang nang semat-semat kerasukan. Ulun bini mah kawin kerasukan juga. Tapi ulun seorang mana merasukinya. Lain orang ini maksudnya kerasukan jin ini nang mau ada nang pinang jadi buaya ada nang mau jadi nang pinang apa kayakan enak naiknya itu warik kah macam-macam juga itu tapi nang itu jangan dibawa ke ulun lah kalau dibawa kita guru tambahkan jangan kalau pinang aku kan nang di kuracak-kuracaknya jadi buaya mesti aku nang ditindihnya nyaman aku gawat bawa ke lain aja tak ada jana ahli bidangnya tuh. Nah jadi jaga guru nusihan malah jalan tadi bahari tak khusus tuh bidang sedih tak jaga orang pina lambat kawin apa aja pina ada nang berdatang kada jadi mundur seorang hendak kurang ada aja orang hendak seorang ada hakun jar ada nang tas sulisih kah nah ada nang tas sulisih jadi kada mau itu aik di sana bari banyak mandiakan berkat orang waliknya sudah ditunjuk Tuhan ada jalan ternyata tugas itu tugasnya jadi kabul harus tugas sidin artinya menjebatannya antara hamba Allah kepada Allah amun mang dijawab habis oleh tanggul bila berdoa kabul terus napanya aja minumlah nah sampai waktunya. Nah itu jadi macam-macam orang wali itu tugasnya tah. Ada nang tugas orang wali itu memimpinkan ibadah saja ada juga. Ada nang menolongi kayak itu tadi. Amun nang menolongi tadi suruh guru aja bacakan kitab ada kawan aja sidin. Nang lainnya suruh. Nah ada juga orang wali itu nang bacakan kitab aja ada juga. Jadi masing-masing tugas ada sama. Menteri Perikanan ngurus iwaknya, Menteri Ekonomi ngurus duitnya, Menteri Perdagangan ngurus orang berjualannya, Menteri Pertanian ngurus orang buhuma, Menteri Olahraga gak senang bulu tangkis saya, ada sama kalau tapi Menteri juga bang gaji sama aja, tapi lain tugas lain bidang. Orang wali itu kayak itu juga, lain-lain bidangnya lah. Karena bahwasanya tidak ada yang menunjukkan seseorang untuk menuju kepada Allah kecuali mengikut Rasulullah yang sempurna, baik dalam segala hal keadaan Rasulullah, akhlak hati Rasulullah kayak apa, kemudian lagi gawian Rasulullah kayak apa, ucapan Rasulullah kayak apa,
Oleh karena itu si umpati Rasulullah, jangan ikam kada umpati Rasulullah. Ini alasan kenapa jadinya kita wajib menjaga dan mengamalkan sunnah Rasulullah dan adab akhlak kepada Rasulullah. Kenapa? Nah ini karena jadi kita disuruh itu bahwa tidak ada yang bisa menyampaikan kita kepada Allah kecuali mengikut Rasulullah. Jadi mun artinya orang tuh hendak parak lawan Allah, di hati tetap buka cinta kepada paraki dulu Rasulullah. Dan sudah kita paraki Rasulullah, insya Allah tabuka di hati itu cinta lawan Allah. Siapa Allah, paraki dulu Rasulullahnya. Nah, ini gambarannya aja Bang. Misalnya orang tuh lelakian tuh mati bini apa ngarannya? Atau kada bini lagi apa ngarannya? Dadu kah? Duda lah lakian itu. Ada bisa anaknya. Jadi ada babina nang menghendaki duda tadi. Nah, jadi kada kawa juga langsung kepada. Jadi ada bisa anaknya, kena anaknya nang dikiau. Sayang sayang saya sayang. Ya, nang babinian itu tadi beri duit, mengarakan baju, mengarakan jam tangan, mengarakan sepatu. Anu bahaya jar itu nah. Sidin memberi jam mana? Sidin apa gitu kah? Nah, sudah rancak-rancak nangka itu, rancak nih maraki anaknya dapat ya abahnya ya kalau, nah, maraki anaknya dapat ya abahnya imbahnya. Tapi ada juga nangka itu menipu dia. Asalnya waktu belum diambil bini pindah baik kok anak seorang, sudah diambil bini, harang anak seorang disandranya. Nah, ada juga nangka itu manusia lah. Nah jadi macam itu paraki dulu nang Rasulullahnya ini dihimati di paraki. Nah makanya di rumah tuh anak gambar makam Rasulullah. Rumah-rumah ulama orang-orang soleh itu biasanya ada gambar makam Rasulullah. Apa ya tukang gambar nih kan? Kenapa gerang? Jadi bila kita masuk ke rumah itu kan melihat makam Rasulullah. Jadi waktu itu kita membaca Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habiballah. Nah itu. Jadi kita merasa artinya ada kawa kita tiap waktu kita ini orang Indonesia Banjar pulang kawalah ziarah ke makam Nabi tiap waktu ada kawa kalau mbak kita anak gambar situ nah kita rasakan Rasulullah itu parak lawan kita kayak itu barang dulu. Di dalam sembahyang aja kita disuruh Allah supaya merasakan Rasulullah itu parak lawan kita. Buktinya apa? Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Mun diberi salam orangnya jauh ke parak kah? Parak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu kan salam kepada engkau di hadapan toh. Artinya supaya kita ini kawa merasakan Rasulullah yang dibanding itu nah parak lawan kita kayak itu aja. Sampai kamu merasa parak macam itu kamu ucapkan harus salam don Rasulullah ya kah? Nah ya emang kada menutup kemungkinan malah Rasulullah nang dirasa parak bebendan lawan kita, cuma kita mencapai ini kata tidak mulai kayak angin aja tuh nah bisa dah nah, ada kalau situ nang di 100 karamat guru suku pun ada di antaranya nang gambar dan masalah gambar itu kan gambar sini jadi gambar makam Rasulullah. Nah tapi hikmahnya kan kita nih membaca salam lawan Nabi itu kan pahala toh. Nah jadi mbak masuk ke rumah ingat ucap salam lawan Rasulullah. Nah bagus lagi nang diantak di rumah itu nang khatamun nubuwah. Ada khatamun nubuwah nang. Nah, segitiga Allah wahdah la syarikalah tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Itu mun kita kadang baca dipandang macam itu aja nah anak berjalan hendak pulang ke manakah? Insyaallah dah selamat. Jadi laki hendak pulang begawe turun dari rumah pandang itu nah insyaallah selamat. Ini ada jadi rumah tulisannya turun daripada rumah tetap artinya dapat musibah juga mau pada dipandang dulu
baina katibaiki alama baina katibaiki alama khatimar rusulil kiram. Jadi Rasulullah ada bisi cap mina di antara dua bahu sidin menandakan nang ini Rasulullah. Nah, itu tulisannya Allah wahdah la syarikalah tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Ada orang wali dicintai Rasulullah luar biasa. Nah, saking sayangnya Rasul lalu dipusut Rasulullah belakang sidin itu. Bah dipusut Rasulullah lalu bertulis juga kayak Rasulullah itu Allahu wahdah la syarikalah tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur, bertulis juga. Nah, pada tuh ulamanya macam itu. Ngaran sidin Syekh Muhammad Al-Hariri di Hadraul Maut sana. Nah, itu di Yaman ada orang disayangi Rasulullah. Sidin lain Habib kurang biasa aja, tapi disayangi Rasulullah luar biasa. Ya nang di apa namanya? Disapu Rasulullah, dipusut Rasulullah, di belakang ada tulisan Allah wahdah la syarikalah tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Nah, julun deh lah waktu bini penambayan hamil mun ulun bisi anak lelakian. Nah, berkat sewal hari ini ulun ngaran anak ini sama lawan ngaran Syekh itu tadi. Nah, alhamdulillah Tuhan memberi lakian ulun ngaran anak ulun Muhammad Al-Hariri mengikut kepada Syekh nang di Yaman tadi. Itu kisahnya. Ada juga orang mudahan jarak aku jadi si anak lelakian jamu anak ulun lelakian datu aja ulun ngaran pian lahir ya nanti ngari siapa Muhammad Amin, karena artinya waktu itu tawasul ziarah ke Kubah anu siapa di Banu Anyar yaitu Muhammad Amin. Nah, itu kisahnya kan. Ini ada juga orang anak bisa anak lakian kalau nah ada juga anak bisa anak binian. Berarti lakian binian cukup ya sudah. Lakian ada binian ada. Nah, itu gini dulu dibaca ya lah karena pelak akan datang. Jadi tadi banyak ingat Allah kita mengatakan di dalam hati Allah senantiasa menyertaiku, Allah senantiasa artinya menjadi saksiku, dan Allah senantiasa memandang kepadaku. Jangan dibaca di muntung, baca di hati aja. Anda kuring 3 kali kah, 7 kali kah, 11 kali kah. Tiap malam pun kau mengamalkan tuh ada tuh kena nang maunahnya tah Tuhan betulung dapat Lailatul Qadar kah kena tak dapat Lailatul Qadar. Tapi jangan bahabar mendapat Lailatul Qadar berdiam itu cukup seorang aja. Bila kita tadi dari Tuhan anugerah jangan bahabar, sembunyikan aja, kayak itu adabnya. Kenapa sekarang jadi disembunyikan aja amun bahabar karena orang tahu. Bila orang tahu lalu karena bisa timbul rasa seorang nang harap, rasa seorang nang hebat. Tiheja ikam artinya ulama-ulama itu kata nang bepada daripada Lailatul Qadar pada ada nang tiap tahun Lailatul Qadar itu turun lalu saja, tapi sen kada bepada wayus apa wayusannu kitmanuha, dan sunat artinya kita menyembunyikan mun kita diberi Tuhan anugerah dan kelebihan. Jangan berkisah kecuali Nabi Muhammad datang nah nyawa kisahakan hanya mengisahkan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufiknya kepada kita semua, memberikan kesehatan, keafiatan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Selamat dunia, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, mati beiman, husnul khatimah, dikabulkan segala hajat dunia dan akhirat. Ala hadhihi nihal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini ada pengumuman baru menyampaikan pesanan orang Yayasan Pendidikan Raudatul Atfal Sejahtera Dharma Wanita Agama Jalan Ahmad Yani kilometer 15 200 Kecamatan Gambut meminta sumbangan ataupun infak kepada bubuhan pian. Jadi ada karena mungkin di muka sana menunggu itu siapa kata beginian. Nah, jadi anu apa ini ngarannya bahadiah. Jadi karena bah infak itu berapa nih tahun ini kan orang di jurong karena nih juz amma di hadiah juz amma berapa bimpaknya tahun ini karena
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه واشف مرضانا وارحم موتنا واقض حاجاتنا ويسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احينا بمن توفنا مع الإيمان واحشرنا يا الله في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحمن يا رحمن يا رب العالمين. اللهم يا منور السماوات والأرض نور قلوبنا يا الله بنور العلم والإيمان والحكمة والبيان برحمتك يا رحمن يا رحمن يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومنا في الدنيا وفي الأخرى وارزقنا كمال متابعة صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا أول وآخر طاعة وعبادة. قم بسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا الدنيا آخرة تقبل الله منكم.